दोस्तों हाजिर है एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते मेरी 2 पार्ट दी सीरीज है जिसका पहला भाग मैं अज लैके हाजिर होया हाँ ते कोशिश मेरी ये रहेगी कि 13 महीना पहले सिद्धू मूसेवाला दे कतल केस दे नाल जुड़े हुए एक अजिहे आसपैक्ट ते पहलू नूं अज दी इस रिपोर्ट दे विच छूआं जिसनूं मैं अज तक टच नहीं कर पाया हाँ। 13 महीने का समा हो चुका है। जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला उन्होंने मापियां दा उन्होंने फैंस का दर्द गुस्सा सिस्टम के प्रति सरकार के प्रति इंसाफ ना मिलने नूं लैके बाकायदा अपनी थां ते ठीक है। लेकिन अज की रिपोर्ट में आपां एक अजिहे आसपैक्ट की गल करांगे। इनफैक्ट जिहड़ियां 2 रिपोर्ट्स ने वो कुछ अजिहे किरदारां कुछ अजिहे लोगों उत्ते आधारित हैगियां ने जिन्हां ने इन्हां 13 महीनों दौरान सिद्धू मूसेवाला के कतल तो बाद कोई गलबात नहीं की है। पब्लिक दे विच इन्हां दे संदर्भ दे विच कीतियां गईयां गल्लां बातां लाए गए जिहड़े इल्जाम आरोप या जिहड़े भी रैफरेंस दिते गए ना तो उन्हां दी पुष्टि कीती है ते ना ही उन्हां नूं डिनाई कीता है। सो अजिहे 3-4 लोग हैगे ने जिन्हां दा जिक्र गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने अपनियां उन्हां 3 इंटरव्यूज़ जिन्हां विचों 2 इंटरव्यूज़ मेरे नाल ते एक रीसेंटली इंटरव्यू जिहड़ी इंडिया टुडे ग्रुप नूं दित्ती गई उस दे विच जिक्र कीता। ये 3-4 लोग सी कुछ अजिहियां गल्लां बातां घटनावां रैफरेंसिस ते कई अजिहे लोग जो कि इस घटनाक्रम के नाल जुड़े हुए सन। सिद्धू मूसेवाला के कतल तो पहला किस तरीके की रंजिश चलती पई सी, सिद्धू मूसेवाला किहड़े तनाव चों गुजर रहा सी ते उस दौरान जो भी गल्लां बातां हो रही सन एक दूसरे नूं जिस तरीके के थ्रैट वगैरह चलते पे सन खास करके सिद्धू मूसेवाला उस दे संदर्भ दे विच जिहड़े 2-3 लोगों के जिक्र आए उस दे विच शगनप्रीत का रैफरेंस आंदा है, उस दे विच सिंगर अफसाना खान का जिक्र आंदा है ते उस तो इलावा एक होर अजिहे शख्स का नाम आंदा है जिसका जिक्र गोल्डी बराड़ अपने मूहों करता है जिसने अज तक कोई गलबात नहीं की। सो शगनप्रीत इस मुद्दे पर साइलेंट है। एक चैनल ने उसने इंटरव्यू जरूर दी लेकिन वो सवालों के जवाब वो नहीं दे पाया। अज तक शगनप्रीत ने अपनी भूमिका बारे खुल के बेबाकी दे नाल गलबात क्यों नहीं की है। कई अजिहे सवाल ने जो कि इन्हां इंटरव्यूज़ दे विच शगनप्रीत तो पूछे ही नहीं गए। सो उसने उसका जवाब तक ही देना सी। अफसाना खान ने इन्हां 13 महीनों के कोई अजिही गलबात नहीं की। जिहड़े रैफरेंसिस उसके संदर्भ में बोले गए गुरलाल बराड़ दे नाल उहदी मुलाकात नूं लैके सो ये गल्लां बातां नूं मैं अपनी अगली रिपोर्ट दे विच यानी कि शगनप्रीत ते अफसाना खान की गलबात मैं अपनी अगली रिपोर्ट दे विच टच करांगा। लेकिन सब तो पहला अज आपां गल करांगे उस तीसरे शख्स की जिसका जिक्र जिसके जिक्र तो बगैर इस बैकग्राउंड नूं समझना भी बहुत औखा होएगा। सिद्धू मूसेवाला दे उत्ते जिहड़ा खतरा सी, सिद्धू मूसेवाला दे नाल जिहड़े लोग चलदे पए सी जो कि ऑलरेडी लॉरेंस बिश्नोई ते गैंगस्टर गोल्डी बराड़ दे टारगेट दे उत्ते सन, उन्हां लोकां नूं या उन्हां दी भूमिका दे उत्ते थोड़ा जिहा चानना अज पाना बनदा है क्योंकि एक्सपैक्टेशन ये भी की जा रही सी कि इन्हां तमाम महीनों दौरान जे कोई क्रिमिनल कोई गैंगस्टर गोल्डी बराड़ वर्गा जो कि भगौड़ा है जे किसी के खिलाफ कोई गलबात करता है तो वह शख्स अपने बारे क्लैरिफिकेशन जरूर देगा, अपने बारे जरूर दसेगा कि जिहड़ियां गल्लां बातां गोल्डी बराड़ या इल्जाम उस उत्ते ला रहा है या जो भी कॉन्टैक्सट वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है वो गलत है, वो झूठा है। लेकिन अजिही कोई गलबात क्यों नहीं हुई, इन्हां तमाम लोगों ने गल्लां बातां क्यों नहीं कीतियां। अज पहले इस सीरीज़ के पार्ट दे विच मैं गल करांगा मनदीप सिंह धालीवाल दी। मनदीप धालीवाल कौन है, मनदीप धालीवाल का की बैकग्राउंड है, की पिछौकड़ है, उसके किस तरीके के संबंध ते संपर्क अंडरवर्ल्ड के नाल रहे ने, कि वो लक्की पटियाल का खासम खास है, वही लक्की पटियाल जो कि दविंदर बंबीहा गैंग दी गतिविधियों को विदेशों विचों बैठ के चला रहा है। इसे मनदीप धालीवाल का जिक्र बार बार गोल्डी बराड़ क्यों करता पाया कि मनदीप धालीवाल एक कारण सी जिस कारण लॉरेंस बिश्नोई ते गोल्डी बराड़ जो कि गुरलाल बराड़ या विक्की मिड्डू खेड़ा दे कातलों के बदले लेना चाहते सन, उन्होंने निशाना बनाया ते उन्हां दी रडार ते उन्हां दे टारगेट हिट लिस्ट उत्ते मनदीप धालीवाल ते जोधे पुनिया वर्गे लोग सिद्धू मूसेवाला तो पहला सन लेकिन सिद्धू मूसेवाला नूं पहला कतल करता गया। ये सारियां गल्लां बातां ने जो कि बहुत ज़्यादा स्पष्टीकरण मंगदियां ने, क्लैरिफिकेशन मंगदे ने, इन्हां उत्ते एक क्लैरिटी आनी चाहिए है। विद्यार्थी राजनीति दे विच एक बहुत ही एक्टिव ते सक्रिय कारकुन होण तो लैके अपराध जगत दे विच अपराधिक वारदातां दे विच इन्वॉल्वमेंट होना ते फिर क्रिमिनल गैंगस्टर्स दे नाल उसदे तार जुड़ना, दुबई दे विच जाके उसदा रहना ते उस तो बाद किहड़ियां कंडीशनस दे उत्ते उसनूं वापस भारत बुलाया जाता है, जिस तो बाद उसदी गिरफ्तारी हुंदी है, पुलिस तो पुछगिछ होंगी है, पुलिस की पुछगिछ दौरान सख्ती होंगी है, अपराधिक मुकदमे बनते हैं, विक्की मिड्डू खेड़ा मर्डर केस दे विच भी उस तो पुछगिछ की जाती है। ये सारियां गल्लां बातां एक अजिहा क्लेडोस्कोप है जिस विच कि मनदीप सिंह धालीवाल के बैकग्राउंड को देखना समझना जरूरी है। सो अज आप इसकी गल इस वास्ते करनी है क्योंकि 13 महीनों के इस वक्फे दौरान मनदीप सिंह धालीवाल भी अपने डिनायल दे सकता सी। गोल्डी बराड़ ने उसका नां लैके उसका जिक्र करके ते उसका सिद्धू मूसेवाला दे नाल जिहड़ा कॉन्टैक्ट सी एक बहुत ही अजिहा फॉल्ट लाइन सी सिद्धू मूसेवाला दे अपने पूरे दे पूरे विचरण दे विच जो कि शायद एक कारण बनया जिस कारण कि लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ ते इस क्रिमिनल गैंग ने सिद्धू मूसेवाला नूं
ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬਾਰੇ ਕਈ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਬਣੀਆਂ, ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪੋਰਟਸ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੌਰਵ ਪਟਿਆਲ, ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਰਮੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ। ਇਹ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਲੀਡਰ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ HSA ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਟ ਕਾਰਕੁਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਪੇਚਾ ਰਿਹਾ ਉਹ SOPU ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਟੂ ਖੇੜਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ DAV ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਦੇ SOPU ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਸੂ ਦੇ ਸਟicker ਤੇ ਪੂਸੂ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਐਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ ਸਨ। HSA ਪੂਸੂ ਦੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਰਸੂਖ ਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਡ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੇਮ ਚੇਂਜ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੇਮ ਉਸ ਵਕਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਪੂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਟੂ ਖੇੜਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੋਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ, ਜੋ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕਰੀय ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗ ਸੋਈ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਛੱਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗ SOI ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਿਰਕਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰਸ ਸੋਪੂ ਤੇ ਪੂਸੂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਟੂ ਖੇੜਾ, ਭੀਮ ਵੜੈਚ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ SOI ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਟੂ ਖੇੜਾ ਐਨ ਮਾਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈ ਕੇ SOI ਦੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਇਹ ਉਹੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੂਸੂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 2014 ਤੇ 2015 ਦਾ ਸਾਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ SOI ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਸੂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸੋਪੂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ SOI ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਟੂ ਖੇੜਾ, ਭੀਮ ਵੜੈਚ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ SOI ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਟੂ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ, ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਲਈ ਮਨਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ
ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੁਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਲਹਿਰਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ 2015। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ, ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਸੂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਉਸਦੇ ਰੜਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜੇ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਬਾਰੋ-ਬਾਰ ਜਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੜਕ ਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੜਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਸੂ ਤੇ ਐਚਐਸਏ ਵਰਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ, ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਰੜਕ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਤੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਫੇਜ਼ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ, ਭੀਮ ਬੜੈਚ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਏ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਦੇ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸਦੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਟੌਪ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਭੁੱਪੀ ਰਾਣੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵਰਗੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਹੀ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਹਰਹਾਲ ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦੁਬਈ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਪੋਸੀਬਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਵੀ ਸਟੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਮੇਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਲਾ ਲਈਏ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ ਲਾ ਲਈਏ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਖੁਦ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਲਾ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਬਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰੌਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਤੇ ਈਵਨ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲੇਬਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੈਨਰ ਠੱਗ ਲਾਈਫ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪੋਸੀਬਲੀ ਕਈ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਅਤੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਅਰਮੀਨੀਆ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਮੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਜੋ ਨਾਲ ਸ਼ਖਸ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਸੀ। ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਅਰਮੀਨੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਤਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਤੋਰਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਅਰਮੀਨੀਆ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਸੀਬਲੀ ਅਰਮੀਨੀਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਅਰਮੀਨੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ YouTube ਚੈਨਲ ਠੱਗ ਲਾਈਫ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਾਣੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਲੇਬਲ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜੇ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। 2021 ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਦਬਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਲ ਸੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਠੱਗ ਲਾਈਫ ਵਰਗੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੈਵਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਪੈਰੈਂਟਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ CIA ਸਟਾਫ ਖਰੜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅਕਸਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਬਾਬਾ ਸੰਧੂ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸੰਧੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸੰਧੂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਦਕਿ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, CIA ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੇ ਸੀ ਵੀ, ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਨਾਹ ਵਗੈਰਾ, ਠਹਿਰ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ ਚਾਰजेस ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਦੁਬਈ ਤੋਂ, ਟੂਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ CIA ਸਟਾਫ ਸੱਦਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਦ ਤੱਕ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲੈਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਲਿੱਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਖਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। CIA ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਖਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਫੈਕਟ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟੌਪ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਰਨਰਸ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਤਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਅਜਿਹਾ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਹੀਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਖੁੱਡਾ ਲਾਹੌੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਜਾਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਛਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ, ਤਣਾਅ, ਕਲੈਸ਼ਿਸ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਚਸਕਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੱਸਦੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਇਟ ਆਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਭੁਗਤਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਤੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ੂਟਰ ਭੇਜੇ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ, ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਖੁਲਾਸਾ ਸਖਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਸਖਤ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੁਖਤਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਰਡਰ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਅਦਰ ਦੈਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਡਰੈਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸੀਨੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਿਊਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੁਦ ਵੀ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕਿੱਡੀ ਐਕਟਿਵ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟ ਸੀ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਸੀ, ਠੱਗ ਲਾਈਫ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਟਸ ਨਾਟ ਜੰਪ ਦ ਗਨ। ਜੋ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਯੋਂਡ ਦੈਟ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ, ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾਵਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਸਟ ਬਣਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕੁਝ ਦੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਪਸ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ ਨਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਣਾ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅੱਜ 13 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੋਸੀਬਲੀ ਲੋਕ ਡਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਉੱਤੇ, ਪੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਏ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ 13 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਪੱਖ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਸਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਤਲ ਹੋਣ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੇ ਨਜ਼ਾਕਤ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮੰਗ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਜੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਾਂਗ ਭਗੌੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਲਾ ਦੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੈਨ ਯੂ ਮਸਟ ਕਮ ਆਊਟ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਠੀਕ ਨਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਊ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਣਾਵਾਂ। ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਹੈ ਚਰਚਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦਰਭ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਾਰਟ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲੱਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।